नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 8 तारिख गुरुवार। तेज आसतु नजर पकेबा आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख 20टी खबर गुड़िक उपरे। मध्यरात्रि रे ऑपरेशन सिंदूर आरंभ कला भारतीय सेना। पाक अधिकृत काश्मीर पियकर 9टी आतंकी शिविर उपरे आरंभ है आक्रमण। भारतीय सेनार सूचना अनुसार पाकिस्तान सेनार कौनसी शिविर उपरे आक्रमण करा जाय नहीं। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण विरोध में भारत नेला पदक्षेप। पाकिस्तान उपरे आरंभ करिछि भारत सिंदूरर बदला ऑपरेशन सिंदूर रे नेइछि भारत। प्रतिबदल रे पाकिस्तान जवाब देव नहीं सूचना मध्य देइछि। पाकिस्तान आतंकी शिविर उपरे मिसाइल अटैक करिछि भारत। वर्तमान प्राथमिक सूचना आतंकी एबे सुद्धा 90 जन निपात होइछन्ति। पहलगाम नरसंहारर बदला नेला भारत। 48 घंटा लाहौर एयरपोर्ट रु विमान उड़ाण बंद करा जाइछि। परवर्ती खबर राजधानी रे गतकाली ठीक 4टा बेलकु बाजिथिला युद्ध सायरन। भुवनेश्वर राजमहल छकरे मकड्रिल। लोकमाने सुरक्षित रहिबाकु बाजिथिला सायरन। आत्मरक्षा पई कौशल एभଳି प्रदर्शन करा जाइछि। भुवनेश्वर समेत राज्यर 12टी स्थान रे मकड्रिल होइछि। संबलपुर, राउरकेला, केन्द्रापड़ा, पारादीप, बालेश्वर मध्य बाजिथिला सायरन। आक्रमण हेले साधारण लोक छात्र कोन करिवे से नै तालीम दिया जाउछि। सायरन बजा जाई सुरक्षित स्थान को चली जिबाकू कुहा जाउछि। साधारण लोके सुरक्षित स्थान को किभଳି जिबे एहार योजना करा जिबा सह अभ्यास भी करा जाइछि। गृह मंत्रालय पक्षरु एही निर्देश जारी करा जाइथिला। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमण परे भारत ऑपरेशन सिंदूर माध्यम रे पाकिस्तान उपरे उचित प्रतिशोध नेइछि। पाकिस्तान एवं पीओके उपरे आक्रमण करी 9टी आतंकवादी शिविर को ध्वंस कर देइछि भारत। तेबे भारतीय सेनार ऑपरेशन सिंदूर को नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक। से भारतीय सेनार पदक्षेप को प्रशंसा करने सह भारतीय सेना को अभिनंदन जणाइछन्ति। परवर्ती खबर पाकिस्तान सह युद्ध आशंका घनाइथिबा बेले भारत एहार प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाइबारे लागिछि। बारंबार मिसाइल परीक्षण हेउथिबा बेले युद्धाभ्यास भी जारी रहिछि। सेहिभଳି खूब शीघ्र नौसेना को आउ एक युद्ध जहाज मिलिबाकू जाउछि। चलित मास 28 तारिख रे नौसेना को आईएनएस तमल युद्ध जहाज मिलिबो। रूस रु एहा आसीबो। किछि दिन तळे रूस भारत को इग्ला एस मिसाइल देइथिला। परवर्ती खबर पश्चिमबंग दीघारे शुभारंभ होइथिबा जगन्नाथ मंदिर को स्थानीय सरकार जगन्नाथ धाम लेखिबाकू नै रिपोर्ट 2 दिन तळे आसीछि। एनै मुख्यमंत्री को सब कथा अवगत करा जाइछि। से ममता बनर्जी को चिठी लिखिछन्ति जे जेमिति ओडिशार भल संपर्क अछि पश्चिमबंग सह ताहा सेमिति रहू। तेणु जगन्नाथ धाम ना परिवर्तन करी मंदिर लेखिबाकू से अनुरोध करिछन्ति। आशा करूछु पश्चिमबंग सरकार सकारात्मक पदक्षेप नेबे। ताहा नहेले आमे आगामी पदक्षेप नेबु। गतकाली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एभଳି कहिछन्ति। परवर्ती खबर क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया निर्देशक प्रवीण सूद को कार्यकाल बढ़िछि। पर्सनल मिनिस्ट्री सूचना मुताबक प्रवीण को कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाई दिया जाइछि। सोमवार ए संक्रांत रे प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षतार कमिटी बैठक बसिथिला। कमिटी बैठक रे लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी और प्रधान विचारपति संजीव खान्ना जोग देइथिले। बैठक पर सरकार प्रवीण को कार्यकाल आहुरी 1 वर्ष बढ़ाइबा नै निष्पत्ति ग्रहण करिथिबा कुहा जाउछि। परवर्ती खबर भारतीय वायुसेना परदिन विलंबित राति ऑपरेशन सिंदूर अधीन रे पाक अधिकृत काश्मीर एवं अन्यान्य अंचल रे एयर स्ट्राइक करिछि। मुजफ्फराबाद, कटली, गुलपुर, बिम्बर, सियालकोट, चौकम्ब्रू, मुरीदेके एवं बाहबलपुर रे आतंकवादी लुचि रहिथिबा स्थान को टार्गेट करिछि भारत। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारतर आक्रमण को निंदा करी निज बयान रे कहिसेंति शत्रुपक्ष पाकिस्तान रो कापुरुषित आक्रमण करिछि। भारत आरंभ करिछि एवं पाकिस्तान को ता उपरे लदी दिया जाउथबा युद्धर जवाब देवार संपूर्ण अधिकार अछि। निश्चित भाव में एक कड़ा जवाब दिया जाउछि एवं दिया जिवो। शरीफ कहिसेंति पाकिस्तान सेना शत्रु सह किपरि मुकाबला करिबाकू हुए ताहा भल भाबरे जाने। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारतर आक्रमण पर स्थिति उपरे आलोचना पई बुधवार सकाळे जातीय सुरक्षा कमिटीर एक बैठक डाकिथिले। परवर्ती खबर एबे जाय 9टी आतंकवादी आड्डा उपरे आक्रमण करिछि भारतीय वायुसेना। एही आक्रमण को नै कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रतिक्रिया आसीछि। भारतीय सेनार एही आक्रमण को पूर्ण समर्थन करिसेंति राहुल एवं तांको सह एही आक्रमण को पूरा कांग्रेस दल संपूर्ण समर्थन जणाइछि। भारतीय सेना पई जय हिंद स्लोगान देइसेंति राहुल गांधी। भारतीय सशस्त्र बल को नै से गर्वित। तांको सह अन्य कांग्रेस नेता मध्य भारतर आक्रमण को पूर्ण समर्थन जणाइसेंति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ 11ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ଏହା ଭାରତର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 7ଟି ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ, ଶ୍ରୀନଗର, ଭୁଜ, ଅମୃତସର, ଲେହ, ଜାମନଗର, ଯୋଧପୁର, ରାଜକୋଟ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ବିକାନେର, ଧର୍ମଶାଳା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ 9ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ନରୱେ, କ୍ରୋଏସିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କରି ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1ରେ ତାଳଚେର ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ରହିଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3ରେ ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଅତି ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଭେଟି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନ ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧୀନସ୍ଥ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ଅପରେସନର ସଫଳତା ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ଅପରେସନ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ 9ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଜିପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 9ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ସିକିମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ, 2 ମାସ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବାକୁ କହିଛି। ପିଆଇବି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ନକଲି। ସରକାର ଏପରି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିଆଇବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଇବି ଏହା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଛୁଟି ବାତିଲ। ଏନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା ରୁଷ। ରୁଷ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନାଜି ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ବିଜୟର ଅସୀମିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 9 ତାରିଖରେ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ଦୂତାବାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ହଳଦୀଡିହ ଗାଁରେ ବାଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତାର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଭାରତ ଠିକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଅତୀତର କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼େଇ କରି
ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଏବଂ ଦଶାବ୍ଦୀ ଧରି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଓଭାଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 15 ଜଣ ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସିଆରପିଏଫ୍ ଡିଜି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି ଅପରେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ 20ଟି ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।